Hello friends, welcome to my channel Agriculture Ideas. Please like, subscribe and share more to your friends, and for more updates and notifications of my video, please click the bell icon and do not forget to see my first video on cultivation of beetroot. The link of this crop notes. So our today's topic is brinjal. Brinjal belongs to family Solanaceae and its scientific name is Solanum malogena. Considered native to India and is widely grown vegetable in Asian countries. ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੇਨਮ ਮੈਲੋਗੇਨਾ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲੇਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਸੋ ਪੋਪੂਲਰ ਇਨ ਸਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਜਿਪਟ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਜਿਪਟ, फ्रांस, इटली तो यूनाइटेड स्टेट के सब तो ज़्यादा पॉपुलर है। ब्रिंजल इज़ अ हार्डी क्रॉप दैन अदर वैजीटेबल्स। ब्रिंजल हार्डी क्रॉप इन्हू क्यों कहा जाता? क्योंकि हर एनवायरनमेंट, हर कंडीशनस जी, हर टाइप ऑफ सॉइल, हर टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर कट जांदियां ने। ठीक है। ड्यू टू इट्स हार्डनेस इट कैन बी सक्सैसफुली ग्रोन इन ड्राई एरियाज विद लो इरीगेशन। दैट मीन दैट की आ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਡਰੇਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਡਰੇਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਗਰੋ ਥਰੂ ਦਾ ਈਅਰ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਆਫਟਰ ਚਾਈਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਨਾ। In India, major brinjal growing states are West Bengal, Odisha, Karnataka, Bihar, Maharashtra, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट्स होंगे जिहड़ियां ये सब तो ज़्यादा इंडिया दे विच ब्रिंजल ग्रो करदियां। नैक्सट इज़ अवर क्लाइमेट। क्लाइमेट की होंदा? टैंपरेचर इनू 15 तो 32 डिग्री सैल्सीयस चाहिए। जो रेनफॉल होंदी है 600 टू 1000 मिलीमीटर जो रेनफॉल होंगी है वो चाहिए। सोइंग वेले टैंपरेचर 15 to 20 डिग्री सैल्सीयस चाहिए तो हारवैसटिंग वेले 30 to 32 डिग्री सैल्सीयस चाहिए। सॉइल ब्रिंजल इज़ अ हार्डी क्रॉप सो इट कैन बी ग्रोन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। कहते हार्डी क्रॉप आ तो हर एक तरह की सॉइल अलग अलग सॉइल के ग्रो की जाती है। एज इट इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। कहते लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप आ। इट रिक्वायर्स well drained fertile sandy loam soil which is best suited for its cultivation। ਜਿਹੜੇ best suited ਆ cultivation ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज़ की जाती है। sandy loam soil gives good yield ਦਿੰਦੀ ਆ। ठीक है। for early crop light soil are good and for high yield clay loam silt loam are suitable। ਕਹਿੰਦੇ early ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਲੇ ਲੋਮ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਫॉर गुड ग्रोथ pH ऑफ सॉइल शुड बी 5.5 to 6.5। यानी pH की होंगे सॉइल की 5.5 ਜਾਂ 6.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੋਪੂਲਰ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 8, ਜਾਮਨੀ GOI, पंजाब बरसाती, पंजाब नीलम, पंजाब सदाबहार, PH4, PBH5, PBHR41, PBHR42, PBH4, पंजाब नगीना, BH2, पंजाब बरसाती, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा पर्पल राउंड, पंट ऋतुराज। Next on the nursery management and transplanting. Seeds of brinjal are sown in nursery beds। कहते नर्सरी बेड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, 1 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਐਂਡ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਹ
ਉਚਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਲ ਰੋਟਨ ਫਾਰਮਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਮਿਕਸਡ ਇਨ ਨਰਸਰੀ ਬੈੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲ ਰੋਟਨ ਫਾਰਮਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਸੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। Nursery bed is then drenched with Kaptan solution 2 days before sowing to avoid the attack of damping of disease in Princhal nursery। ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ। Then seeds are sown in rows 5 cm apart and cover the nursery with compost dry leaves। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦ ਨਰਸਰੀ ਬੈਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ till the seed germinates and healthy seedlings have 3 to 4 leaves or 12 to 15 centimeter in height। ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਬੈਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸੀਡਸ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 to 4 ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਪਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਇਲ ਨੂੰ 4 to 5 ਟਾਈਮਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੋਇੰਗ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੀਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1 February ਫਸਟ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਮੀਨਸ फर्स्ट 15 days और 14 days 14 nights मतलब फोर्टनाइट। ठीक है। ऑफ फैबररी ਦੇ फस्ट फोर्टनाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 3rd ਦੇ ਲਈ February to March ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਰਦੇ ਅਤੇ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। 4th ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਔਨ ਦੀ ਸੀਡਲਿੰਗ, the spacing generally depends upon variety ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ soil fertility। use row to row spacing of 60 cm and plant to plant spacing of 35 to 40 cm। sowing depth in nursery, sow seeds at depth of 1 cm and then covered with soil। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਉਹਦੀ 60 row to row ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ plant to plant 35 to 40। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਡੈਪਥ ਆਫ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਸੀਡ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 300 to 400 ਗ੍ਰਾਮ ਫॉर ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਸੀਡਲਿੰਗ ਫॉर 1 ਏਕੜ ਲੈਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਡ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, 300 ਤੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਲਈ। ਸੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਸੋਇੰਗ, use only trusted and good seeds before sowing। do seed treatment with therum। this seed treatment ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਥੀਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਵਿਰਿਡੀਆਈ ਇਨ ਸ਼ੈਡ ਐਂਡ ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ kg ਆਫ। Next on the fertilizer, and at the time of last plowing apply well decomposed cow dung at the rate of 10 ton per acre in soil। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪਲੋਇੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਊ ਡੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵੈਲ ਡੀਕੰਪੋਸਡ FYM ਹੁੰਦਾ ਉਹ 10 ਟਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। crop required nitrogen 25 kg, phosphorus 25 kg and potash 12 kg in the life cycle of crop per acre। These are for per acre। apply NPK fertilizer in the
form of urea 55 kg per acre, SSP 155 kg per acre and MOP 20 kg per acre. Apply full dose of phosphorus, potash and nitrogen at time of transplanting. After 2 pickings, apply 25 kg of nitrogen per acre. ਤੇ 2 ਪਿਕਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ। Generally 2 to 4 weedings and hoeings are necessary for weed control, and aeration for good growth of plants, and mulching with black polythene film reduces the weed growth. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਹੋਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ ਵੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ। ਏਰੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮਲਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡ ਗਰੋਥ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਸੋਇਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟ ਸੋਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਲੋਰੋਕਲੋਰਿਨ ਪ੍ਰੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਐਂਡ ਆਕਸੀਡਾਜ਼ੋਨ 400 gram per acre and pre-plant surface spraying of Alachlor 2 liter per acre for best result. Next is irrigation. Irrigate the field after every 3rd to 4th day during the summer season and after 12 to 15 days during the winter season. ਤੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4ਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 to 15 days during winter season ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। Timely irrigation is very important for high yielding of brinjal. ਤੇ timely irrigation ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। Brinjal field should be regularly irrigated to keep the soil moist during the frosty day. ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਰੀਗੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਟ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸਟ। ਪੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਬੋਰਰ, ਇਹ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਟਿਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਕਟ ਦੇ ਇਨਫੈਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਨੀਮ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਸ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ 10 to 15 days ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। Next are aphids. Plants are also attacked by mite, aphid and mealybug. They suck sap ਕਰਦੇ, yellowing ਕਰਦੇ, drooping ਕਰਦੇ, sooty mold ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, heavy honey dew like substance ਜਿਹੜਾ ਉਹ sticking substance ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ thrips ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੂ ਸਟਿੱਕੀ ਟਰੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 6 to 8 per acre to reduce the insect incidence and other chemicals. Then mites, to control, take spray of abamectin at the rate of 1 to 2 ml per liter or fenzaquine at the rate of 2 ml per liter of water. Leaf eating caterpillar. Sometime incidence of caterpillar is also seen mostly at initial stage. And ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨੀਮ ਬੇਸਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ NSKE ਨੀਮ ਸੀਡ ਕਰਨਲ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੇਕਿੰਗ ਸਪਰੇ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲਾਈਕ ਐਂਦਮ। ਦੈਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਰੂਟ ਨੋਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਫ ਫੋਮਸਿਸ ਬਲਾਈਟ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਰॉट, ਲਿਟਲ ਲੀਫ ਮੋਜ਼ੇਕ, ਵਿਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਰ ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਿਫੋਰ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਤਾਂ ਗਲੋਸੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਈਟ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 2 to 3 weeks ਠੰਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਗਾ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਕ੍ਰੌਪ।